हरि लाल की जय। कथाटी सुंदर कथाटी कहली कहबार कथा आमे माने सब छुआ 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 कहते ये मत छुईदेला कुकुर गुह माड़देले बाहर को जाइए छुआ कहते मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जल से गंगा जल बोली किसी ना जदि मन निर्मल अच्छी मन पवित्र अच्छी ताहले सेटा होची पवित्र मन जदि सफा गाड़िया भी गंगा कहबार उद्देश्य आमे माछ मांस किंबा कौनसी जेकोसी मृग किंबा पर मानकर जीव खाऊचे आम हत्या करके मारिक खाऊचे मनीष मरीगला परे मु मरबी आपण मरबे समस्ते मरवा दुनिया रे आसी जे जन्म नहीं माने मरवा निश्चित सत्य जदि यही गोटाक सत्य आपण कौन कहते सेटा आपण ही जानते कारण आपण कहूथिबे गोटे भावुथिबे गोटे करुथिबे गोटे सब मनीष मुझे से किंतु आपण भाविकी थे देखु सत्य कौटा सत्य हूँ सेटा मरवाटा ध्रुव ध्रुव माने सत्य दिन ना दिन आम निश्चित यह लीला सारी संसार लीला सारी यह धाम को जा पंचभूतर लीन हवा कहबार उद्देश्य आज्ञा मुझे छोट पिलाटे कहीं खराब भावेनि मो कथा को भल कथाटा कहूँ कहीं कहबेनि जे आमको ये मना कर माछ मांस खावाई ता माने नुह जे पर शरीर पर देह बा परीर मांस खाई आम सुख अनुभव करवा आपण मैंने जानते से सबरी बिचरा आदिवासी संप्रदाय घर झील रामचरित मानस कथा श्रमणा दान से दिन बापा सबर ठीक करदे झील को बाहागर करने झीर बयस झील को बाहागर करदे ठीक करदे सबर जाति झील से कहले जे आमे तो मांसाहारी आमे भोजी भात करवा आयोजन करवा जंगल में जिते जीवजंतु आने बांधिदेले ये तो सबर राजा झील ना सबू तांकर सैन्य सामंत मंत्रीगण जा जंगल सब जीव को आनिक बांधिदेले खुंटरे जमी आम बारहांग बांधि दौचे भोजी पूर्वर भात खाइबा दूचे इे सुट करुचे गुली करुचे केते कष्ट बिचरा मरुचे भावतु आप बड़ दुखर कथा आज्ञा कांदी पकड़े आप कथा शुणिले जदि हृदय को ने आ जब फालतू उड़ेदेवे तो फालतू सब कथा उड़ेदेवे बापा कथा भी आप मानुना मानबे माँ कथा भी मानबे लोक कथा जी न मानी बुझे हेबनी से दिन बांधि दिगला सब जीवजंतु छेली मेढ़ा संबर कुटुरा जिते सब मांसासी जिते सब आम खाऊे जीव हत्या कर जहाँ खाऊे श्रमणा पचारा बापा ये जीव मान कहीं आनी बांधिच बापा कहले सबर कहले माँ तो बाहागर हम तेणु एम सब हत्या कर मारा जा समस्ते आनंद मजा करेंगे खाइबे मांस खाइबे नहले बाहागर केमती हम तोर बाहागर केमती हम आम परा सबर जातीय लोक आम खाइबा समुना छोट पिलाटे मात्र 10-12 वर्ष छोट पिलाटे कहला चिंता कला आज्ञा राति कहला ये कौन मु तो सुख से जीवन यापन करी मु बाहबी मो परिवार सुख हम मु गोटे जड़े थी आ जन हाथ धरबी तांको परिवार को जीवी मोर छुआ पिला जन्म करी कि मोर संसार करी किंतु एमाने निरीह पशु जीव गुड़ाक पार्टी ना बोली मारी दे आज मो बापा बाहागर करके सब खाइबे ताहले बाहागर लाभ कौन हम जदि पर को हत्या करके आम सुख पाइबा आम सुख संसार करवा आम भावुचे जे परर मांस खाई आम सुखरे रहा भूल कथा आप चिंता कर
ମାଂସ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାଂସକୁ ଧୋଇ ଦିଆଯାଉଛି, ମାଛ ଆଣିଲେ ବି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାତର କଲର୍ ଯାହା, ମାଛର କଲର୍ ତାହା। ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଭିତରେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଜ ପରିବା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶ୍ରମଣା ଚିନ୍ତା କଲା ଗୋଟେ ରାତି ସେଦିନ ଆଉ ଖାଇନି ଭାତ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଜୀବମାନେ ନିରୀହ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ମଣିଷ, କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମନେ ମନେ ଭାରି ଭାବୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରିଛି, ଶ୍ରମଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହା ତ ହେଇଯିବ ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ବା ନିଜ କକା ଝିଅ, ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଝିଅମାନେ ଆସିକି ଏକାଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରମଣା ବାହା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଏକାଠି ଖାଇପାରିବାନି, ଏକାଠି ଶୋଇପାରିବାନି, ଏକାଠି ବସିପାରିବାନି, ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବାନି, ଗାଧୋଇ ଯାଇପାରିବାନି। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶ୍ରମଣା କ'ଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଢ଼ ନିଦ ଆଜ୍ଞା, ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ କେହି ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏତେ ନିଦ ହେଇଯିବ, ଭାତ ନିଦ ତାକୁ କ'ଣ। ଶ୍ରମଣା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ସିନା ଏତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଯଦି ମୁଁ ନ ରହିବି ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ଶ୍ରମଣା ରାତି 12ଟା ହେଇଛି, ଉଠିଲା, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଜଙ୍ଗଲ ଶବର ନା, ଶବରମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଛି ଅନିତ ଦୂର, ବହୁତ ଦୂର, 2ଟା 3ଟା ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ପଳେଇଛି। ଅନିତ ଦୂରରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ପମ୍ପା ସରୋବର, ତାକୁ ପମ୍ପା ସରୋବର, ସେଇଠି ମାତଙ୍ଗୀ ଋଷି ଆଶ୍ରମ କରି ରହୁଥିଲେ। ସବୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଆଲୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକାଳରେ ଆଜ୍ଞା ମଠ ବାଡ଼ି ବା କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନାରୀର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଚରା ଜାଣିପାରିଲା, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଶବର ଜାତି ଝିଅ ନା, ସବୁ ଜାଣିଛି, ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଜାଣିଛି, ଫଳ ଖାଇକି ଜାଣିଛି। ସେଇ ଶବରୀ କଥା କହୁଛି, ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ନବରା ଭକ୍ତି, ଯିଏ ରାମ ଶିଖେଇଥିଲେ ତାକୁ, ତା ନାଁ ଶ୍ରମଣା। ପଳେଇଛି, କଥା ସେଇଠି ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବାପା ମା ସକାଳ ପାଇଛି, ହେ ଶ୍ରମଣା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଜ। ରାତାରାତି ସବୁ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇବେ କୁଆଡ଼େ। ସେ ତ ଅନିତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାହାହେଲେ ତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ବି ଥିଲା ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତୁମର ଏତିକି ଗମନାଗମନ ବା ଏତିକି ଏରିଆ ଭିତରେ ତୁମର ଆଉ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଯିବ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେମିତି ପରିସୀମା ଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡ଼ର, ଆମର ଯେମିତି ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ବା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ବର୍ଡ଼ର, ସେମିତି ସବୁ ଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଭାବିନେଲେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ବାଘ କିମ୍ବା କୌଣସି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି କିମ୍ବା ନଈ ଜଙ୍ଗଲ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କ'ଣ କରିବେ ଆଉ, ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଥାନା, ଏମିତି ଦମକଳ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ବାପା କାନ୍ଦିଲେ, ମନେ ପକେଇଲେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି। କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା, ବାପା ମୋର ବାହାଘର ହେବ, ଏ ନିରୀହ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁ ହତ୍ୟା, କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଯେ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଆମର ଏମିତି ହୁଏ, ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ମଜା କରିବେ, ଖାଇବେ ମାଂସ, ଆମେ ମାଂସାହାରୀ, ପର ଜୀବଙ୍କୁ ଖାଇକି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାଉ। ମୋ ଝିଅ ବୋଧେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଉଭା ନେଇଯାଉଛି। ଯାଉ, ମୋ ଝିଅ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜି, ଶବର କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫିଟେଇ ଦିଅ। କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ଦୋଳି ଗୀତ, କହ୍ନେଇ ଯଦି ଦୋଳିରେ ବସିବେ ତାହେଲେ ଦୋଳି ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବା। ଯାହା ପାଇଁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ରିଲେ ଯିବ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତ ନାହିଁ, ତାର ତ ବାହାଘର ହବନି, ତାହେଲେ ମାରିବି କାହା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପାଠ ସାଠ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ, କେତେ ତା'ର ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆମେମାନେ ଆଜି BA BD MA କେତେ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେ ଆଦିବାସୀ ଶବରୀର ମନ ଏକା, ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକା। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଆଜି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ, ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଖାସି ହେଉଛି, ମାଛ ହେଉଛି, କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଦୁଃଖରେ କଟୁଛି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ କଟୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ସମାଜ ସଂସ୍କାରିତ ହଉ, ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କଥା, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ହେଉ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।